हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स मित्रों आजना विडियो में जे अपने 1 થી 30 जेटला जीकेना एमसीक्यू लईने आव्या छीए। नवा सिलेबस मुजब मित्रों अपने दररोज आवुं मॉडल पेपर लईने आवीए छीए। तो मित्रों तमे चेनल पर नवा होय तो चेनल ने मित्रों खास सब्सक्राइब करी लेजो। दररोज आपणे आवुं मॉडल पेपर लईने आवीए छीए बराबर। तो चेनल साथे तमे खास जोडायेला रहीजो। तो चलो शरू करीए। क्वेश्चन नंबर 1 कया बळवाने बीजे ज दिवसे ब्रिटिश सरकारे केबिनेट मिशननी जाहेरात करी हती। कया बळवाने ए बीजे ज दिवसे ब्रिटिश सरकारे केबिनेट मिशननी जाहेरात करी हती। कया बळवाने आवशे मित्रों अहींया मुंबईना नौका सैन्यनो बळवो ने एने बराबर। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। मुंबईना नौकासेनाना बळवो एने मित्रों बीजे ज दिवसे ब्रिटिश सरकारे केबिनेट मिशननी जाहेरात करी हती। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो। ईस्वीसन 1821 में राजाराम मोहन राये बंगाली भाषा में क्यू समाचार पत्र शुरू कर्यु हतुं। मित्रों ईस्वीसन 1821 में ए राजाराम मोहन राये बंगाली भाषा में क्यू समाचार पत्र ए शुरू कर्यु हतुं। क्यू आवशे मित्रों अहींया संवाद कौमुदी बराबर। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो। ईस्वीसन 1821 में राजाराम मोहन राये बंगाली भाषा में क्यू तो संवाद कौमुदी आ समाचार पत्र शुरू करेलुं हतुं। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो। तमाकुना उत्पादन माटे गुजरातनो कयो प्रदेश जाणीतो छे। तमाकुना उत्पादन माटे ए गुजरातनो कयो प्रदेश ए जाणीतो छे। शुं आवशे मित्रों अहींया आपणे सब जाणीए छीए मित्रों तमाकू माटे कयो आवे चरोतर प्रदेश ए जाणीतो छे। खास याद राखजो। तमाकुना उत्पादन माटे गुजरातनो कयो तो चरोतर प्रदेश ए खूब ने खूब जाणीतो छे। चरोतर प्रदेश ने मित्रों सोनेरी पाननो मुलक पण कहेवामां आवे छे। चरोतर प्रदेश ने शुं तो सोनेरी पाननो मुलक पण कहेवामां आवे छे। ए बाबत पण आपणने साथे साथे ख्याल होवी जोईए बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नगरपालिकाना प्रमुख पोतानुं राजीनामुं कोने आपे। नगरपालिकाना प्रमुख ए पोतानुं राजीनामुं कोने आपे छे। कोने आवशे मित्रों अहींया राइट आंसर कलेक्टर ने आपे बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो। नगरपालिकाना प्रमुख पोतानुं राजीनामुं कोने तो कलेक्टर ने पोतानुं राजीनामुं आपता होय छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधारण सभा में प्रारूप समीक्षा समितिना अध्यक्ष कोण हता। बंधारण सभा में मित्रों प्रारूप समीक्षा समितिना अध्यक्ष ए नीचेनामांथी कोण हता। शुं हशे मित्रों अहींया आंबेडकर बराबर। डॉक्टर BR आंबेडकर राइट आंसर ऑप्शन डी बनी जशे। प्रारूप समीक्षा समिति अध्यक्ष कोण तो बाबा साहेब आंबेडकर एना अध्यक्ष हता। खास याद राखजो। ड्राफ्टिंग कमिटी मुसद्दा समितिना अध्यक्ष आंबेडकर हता अने प्रारूप समीक्षा समिति में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरनुं पण नाम ए महत्वनुं छे। ए बाबत आपणने साथे साथे ख्याल होवी जोईए बराबर। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। अनुशीलन समिति संस्थानी स्थापना कोणे करी हती। अनुशीलन समिति संस्थानी स्थापना ए नीचेनामांथी कोणे करी हती। शुं हशे मित्रों अहींया राइट आंसर अनुशीलन समिति आ संस्था एनी स्थापना ने बारिंद्र घोष एमणे करी हती। खास याद राखजो। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। अनुशीलन समिति संस्था एनी स्थापना कोणे तो बारिंद्र घोष एमणे करेली हती। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गुजरात विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष कोण हता। गुजरात विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष ए नीचेनामांथी कोण हता। शुं हशे मित्रों अहींया राइट आंसर कल्याणजी मेहता बराबर। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो। गुजरात विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष ए कोण तो कल्याणजी मेहता गुजरात विधानसभाना प्रथम अध्यक्ष हता। मित्रों बात करिए डॉक्टर जीवराज मेहता ने गुजरातना प्रथम मुख्यमंत्री हता ज्यारे कल्याणजी मेहताए प्रथम विधानसभानुं अध्यक्ष पद संभाळ्युं हतुं। बाबत आपणने ख्याल होवी जोईए बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग कोने संबंधित छे। सरकारिया आयोग ए कोने संबंधित छे। शुं आवशे मित्रों अहींया राइट आंसर केंद्र राज्य संबंधों बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। सरकारी आयोग कोने तो केंद्र राज्य संबंधित ए आ एक आयोग है। खास याद राखजो। 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारियानी अध्यक्षता में आ आयोगनी रचना केंद्र और राज्यों वच्चेना सत्ताना संतुलन माटे करवामां आवी हती। ए बाबत आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए।
કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત ભારતની કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યોને કારોબારી નિર્દેશ આપી શકે છે જેનું પાલન કરવા રાજ્યો બંધાયેલા છે? કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત જે છે એ ભારતની સરકાર રાજ્યોને કારોબારી નિર્દેશ આપી શકે છે જેનું પાલન કરવા રાજ્યો બંધાયેલા છે? શું હશે મિત્રો અહીંયા? અનુચ્છેદ 256 આપણો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નીચેનામાંથી કોણે ફોરવર્ડ બ્લોક નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? નીચેનામાંથી જે છે એ કોણે ફોરવર્ડ બ્લોક નામની સંસ્થાની જે છે એ સ્થાપના કરેલી હતી? શું હશે મિત્રો અહીંયા? આપણે શું જાણીએ છીએ મિત્રો, સુભાષચંદ્ર બોઝ, બરાબર, એમણે જે છે એ ફોરવર્ડ બ્લોક નામની સંસ્થાની જે છે એ સ્થાપના કરી હતી 1939માં. ખાસ યાદ રાખજો, 1939માં જે છે એ મિત્રો કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ નેતાજીએ જે છે આ પક્ષની સ્થાપના કરી હતી. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ફોરવર્ડ બ્લોક નામની સંસ્થાની સ્થાપના જે છે સુભાષચંદ્ર બોઝે 1939માં કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ નેતાજીએ જે છે આ પક્ષની સ્થાપના કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કઈ નદીને બિહારનું દુઃખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કઈ નદી જે છે એને બિહારનું દુઃખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? શું હશે મિત્રો? કોસી નદી, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે અહીંયા. આ કોસી નદી જે છે ને એને મિત્રો બિહારનું દુઃખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નદી મિત્રો વારંવાર પોતાનો માર્ગ બદલે છે અને બિહારમાં વિનાશક પૂર લાવે છે, એટલા માટે જે છે એને બિહારનું દુઃખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓમાં ખાલી જગ્યા સૌથી લાંબી નદી છે. ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓમાં જે છે સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? કઈ આવશે મિત્રો અહીંયા? બનાસ નદી. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ બની જશે. ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓમાં જે છે બનાસ નદી જે છે એ સૌથી લાંબી નદી છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી જે છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1848માં થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી જે છે એની સ્થાપના 1848માં થઈ હતી. એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ જે છે એમના દ્વારા અમદાવાદમાં ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસ માટે જે છે આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી, જે આજે ગુજરાત વિદ્યાસભા તરીકે ઓળખાય છે. એ બાબત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બ્રહ્માંડના અભ્યાસમાં સૂર્ય કેન્દ્રીયવાદ કયા વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે? બ્રહ્માંડના અભ્યાસમાં જે છે સૂર્ય કેન્દ્રીયવાદ જે છે એ કયા વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે? શું હશે મિત્રો અહીંયા? કોના દ્વારા આપવામાં આવેલો છે? કોપરનિક્સ, બરાબર. કોપરનિક્સ જે છે એમના દ્વારા આપવામાં આવેલો છે. બ્રહ્માંડના અભ્યાસમાં સૂર્ય કેન્દ્રીયવાદ જે છે એ કોપરનિક્સ દ્વારા જે છે આપવામાં આવેલો છે. આપણને એ બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હૈદરાબાદને ભારતમાં સામેલ કરવા માટે કયું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું? હૈદરાબાદને જે છે એ ભારતમાં સામેલ કરવા માટે કયું ઓપરેશન જે છે એ કરવામાં આવ્યું હતું? ઓપરેશન પોલો, બરાબર. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હૈદરાબાદને જે છે હૈદરાબાદને ભારતમાં સામેલ કરવા માટે કયું તો ઓપરેશન પોલો જે છે એ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવેલું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. વાત કરીએ સપ્ટેમ્બર 1948માં મિત્રો હૈદરાબાદના નિઝામ સામે જે છે ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન પોલો ચલાવીને તેને ભારત સંઘમાં ભેળવ્યું હતું. બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ચંપારણ સત્યાગ્રહ કયા કારણે કરવામાં આવ્યો હતો? ચંપારણ સત્યાગ્રહ જે છે એ મિત્રો કયા કારણે કરવામાં આવ્યો હતો? તીનકઠિયા વ્યવસ્થાના વિરોધમાં, બરાબર. તીનકઠિયા જે છે વ્યવસ્થાના વિરોધમાં જે છે એ ચંપારણ સત્યાગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. ગળીના ખેતર માટે જે છે ખેડૂતોએ એમની જમીનમાં કંઈક ભાગમાં જે છે તીનકઠિયા ગળી વાવવી ફરજિયાત હતી અને એના વિરોધમાં જે છે ગાંધીજીએ 1917માં, ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીજીએ 1917માં આ સત્યાગ્રહ જે છે એ કરેલો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. રુદ્ર મહાલયનો નાશ કોણે કર્યો હતો? રુદ્ર મહાલયનો નાશ જે છે એ મિત્રો કોણે કર્યો હતો? કોણ આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? અલાઉદ્દીન ખિલજી, બરાબર. અલાઉદ્દીન ખિલજી જે છે એમણે મિત્રો રુદ્ર મહાલયનો જે છે એ નાશ કર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. સિદ્ધપુરનો રુદ્ર મહાલય મૂળ સિદ્ધરાજ જયસિંહે પૂર્ણ કરાવ્યો હતો, જેનો નાશ મિત્રો અલાઉદ્દીન ખિલજીના શાસનકાળ દરમિયાન જે છે એ થયો હતો. એ બાબત આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ધોળાવીરા કઈ નદી કિનારે આવેલ છે? ધોળાવીરા જે છે એ કઈ નદી કિનારે આવેલ છે? ધોળાવીરા મિત્રો લુણી નદીના કિનારે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ધોળાવીરા કઈ નદી તો લુણી નદીના કિનારે ધોળાવીરા આવેલું છે. ધોળાવીરા મિત્રો કચ્છના ભચાઉ તાલુકાના ખદીરબેટમાં લુણી નદીના કિનારે આવેલું હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું નગર છે. ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ.
ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી વધુ નદીઓ ધરાવે છે? મિત્રો ગુજરાતનો જે છે કયો જિલ્લો સૌથી વધારે નદીઓ ધરાવે છે? કચ્છ જિલ્લામાં જે છે મિત્રો સૌથી વધારે નદીઓ જોવા મળે છે. કુલ નદી 97 નદીઓ છે અને બધી નદી જે છે ને કુંવારિકા નદીઓ છે. ખાસ યાદ રાખજો, કચ્છમાં કુલ 97 નદીઓ જોવા મળે છે અને બધી નદીઓ જે છે કુંવારિકા કહેવાય છે. બરાબર. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કોના સમયગાળા દરમિયાન મેગેસ્થનીઝ નામનો વિદેશી યાત્રી ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો? કોના સમયગાળા દરમિયાન જે છે એ મેગેસ્થનીઝ નામનો વિદેશી યાત્રી ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, બરાબર, એમના સમયગાળા દરમિયાન જે છે એ મેગેસ્થનીઝ નામનો વિદેશી યાત્રી જે છે ભારતની મુલાકાતે આવેલો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ કોણ? તો ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન જે છે ને એ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાજન પદોનો ઉલ્લેખ નીચેનામાંથી કયા પાલી ગ્રંથમાં જોવા મળે છે? મહાજન પદોનો ઉલ્લેખ જે છે એ નીચેનામાંથી કયા પાલી ગ્રંથમાં જે છે એ જોવા મળે છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા? અંગુત્તર નિકાય. બરાબર, ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ જ રાખજો, મહાજન પદોનો ઉલ્લેખ જે છે એ નીચેનામાંથી કયા પાલી ગ્રંથમાં? તો અંગુત્તર નિકાય જે છે આ પાલી ગ્રંથમાં જે છે એનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. માનવ શરીરના છાતીના ભાગમાં કેટલા હાડકાઓ આવેલા હોય છે? માનવ શરીરમાં જે છે છાતીના ભાગમાં કેટલા હાડકાં હોય? 25 જેટલા હાડકાં હોય માનવ શરીરમાં. છાતીના ભાગમાં જે છે એ કેટલા? તો 25 જેટલા હાડકાઓ આવેલા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાડકાઓની સામાન્ય વૃદ્ધિ માટે કયું વિટામિન આવશ્યક છે? હાડકાઓની સામાન્ય વૃદ્ધિ માટે જે છે કયું વિટામિન જે છે આવશ્યક હોય? વિટામિન ડી. બરાબર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે આપણો. હાડકાઓની વૃદ્ધિ માટે સામાન્ય રીતે વિટામિન ડી જે છે ને આવશ્યક હોય છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. માનવ શરીરનું સૌથી મોટું અંગ તરીકે કોની ગણના થાય છે? ત્વચા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્વચા જે છે માનવ શરીરમાં સૌથી મોટું અંગ ગણાય છે. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતના બંધારણમાં સ્થાનિક સ્વરાજ વિષયનો ક્યાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? ભારતના બંધારણમાં જે છે સ્થાનિક સ્વરાજનો જે છે વિષયનો ક્યાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? રાજ્ય યાદીમાં કરવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતના બંધારણમાં જે છે સ્થાનિક સ્વરાજ વિષયનો જે છે એ રાજ્ય યાદીમાં જે છે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચાવંડ જે છે મિત્રો કયા કવિની જન્મભૂમિ છે? ચાવંડ જે છે એ કયા કવિની જે છે એ જન્મભૂમિ છે? કાંત આવશે. બરાબર, કાંત જે છે કવિ કાંત એમની જે છે જન્મભૂમિ છે ચાવંડ. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તમાકુના પાક માટે કેવા પ્રકારની જમીન વધુ માફક આવે છે? તમાકુના પાક માટે જે છે કયા પ્રકારની જમીન જે છે એ વધારે માફક હોય? મિત્રો અગાઉ લગભગ આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો. બરાબર, બેસર જમીન જે છે એ તમાકુ માટે બેસ્ટ રહે છે. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો કયા તાલુકામાં ભરાય છે? ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો જે છે એ કયા તાલુકામાં ભરાય? પોશીના તાલુકામાં. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો જે છે કયા તાલુકામાં? તો પોશીના તાલુકામાં જે છે એ ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો જે છે ભરાતો હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ખાંડ અને પાણીનું મિશ્રણ શેનું ઉદાહરણ છે? ખાંડ અને પાણીનું મિશ્રણ જે છે એ મિત્રો શેનું ઉદાહરણ છે? સમાંગ મિશ્રણ. બરાબર, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાંડ અને પાણીનું મિશ્રણ જે છે એ શેનું? તો સમાંગ મિશ્રણ. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ બનશે. બરાબર. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 31મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે ને મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર. ગુજરાતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? મિત્રો સાવ એટલે સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા આનો એક આન્સર જે છે ને મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ખાસ મિત્રો તમે કોમેન્ટ કરી દેજો, જેથી કરી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી જે છે કેવી રીતે થઈ રહી છે. બરાબર, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ગુજરાતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? આનો એક આન્સર કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને મિત્રો આ 30 MCQ હતા, એમાંથી તમને કેટલા આવડ્યા, તમને કેટલા તમારા સાચા પડ્યા, એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. બરાબર. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય
તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ આપણે જે છે આવા મોડલ પેપર જે છે એ લાવતા રહીશું. અગાઉ પણ આપણે ઘણા બધા મોડલ પેપર મૂક્યા છે અને હવે જે છે આગળ પણ આપણે આવા બધા મોડલ પેપર જે છે મૂકવાના છે. તો ચેનલ સાથે તમે ખાસ જોડાયેલા રહેજો. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.